ଆପଣଙ୍କ ପରଦା ଉପରେ ଏବଂ ମୋ ପରଦା ଉପରେ ସେ ନୂଆ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ खूब चर्चित। बेगुनिया विधानसभा प्रार्थी घोषणा करिछि बीजेडी। राजेंद्र साहू को मिली टिकेट। अनेक कथा एमती मनर कथा मन तले रही जाउथबो जोटा कि जनसाधारण को पर्यंत पहुंचीबा कथा बोली भाबो। इनडिसिप्लिन वे कार्य मते बिल्कुल भलो लागेनी। मु नवीन पटनायक को बहुत सम्मान करे आ तांकर निर्देश रे कार्य करे। तो निर्देश जहा सेही अनुसार कार्यक्रम हम सेही अनुसार समस्त माननीय मुख्यमंत्री होजन जने जोगजन मात्र केबे गोटे जीवन रे आपन केमते अनुभव हेतबो जे आपन को भीतर गोटे लीडरशिप क्वालिटी अछि बोली। मते काउंसिलर कले मते चेयरमैन कले मो सहधर्मिणी को संयुक्त साहू को दुई थर चेयरमैन कले लोक माने जो भली भलो पांती सेही भली स्नेह मध्य दियंती माने सदा बेले मते आशीर्वाद देइचंती। 2022 मसिया रे बेगुनिया बोलगोड रे एक बन्या आसी प्रकृत रे एटा एक राजनैतिक पब्लिसिटी स्टंट बोली कहबो। मो जीवन में जो राजनैतिक जन्म प्रथम जन्म मोर खोर्धा रे ही थाई द्वितीय जन्म होउची मोर बेगुनिया बोलगोड आ बेगुनिया बोलगोड जनसाधारण को मोर मृत्यु पर्यंत केबे भूलिबे। गोटे दल को हम जतबे दूररू देखु दूर पहाड़ सुंदर बोली सब ठीक ठाक लागे प्रकृत रे कोन दल रे भितरे थिबा नेता मानक भितरे थिबा संपर्क सब बळे ठीक ठाक चलथे। निकटरे मीडिया रे आपनकर एक वीडियो वायरल हेतिला जेउ थरे कि हम देखिबा को पाइथिला आपनकर जाल सर्टिफिकेट को नेकी खोर्धा एसीजेम को कोर्ट रे राजेंद्र साहू को नारे उपेंद्र कुमार राउतराय नामक जन व्यक्ति मामला रुजु कर जो माने करूचंती से माने को जाननाती खोर्धा बीजेपी स्कूल मु मैट्रिक पास हेची बोली एते किछि जो कथा देइथिले वर्तमान शासक दल सेमिति किछि काम करि नाहंती से भय रे पंचायत इलेक्शन घुंची घुंची जाउची बोली आपनको अनुभव होउची। शासक दल गोटिए वर्ष भितरे एमिति गोटिए कार्य आपण देखांतु शासक दल यही कार्यटा करी। महंगा माड़ सरकार दर वृद्धि सरकार लोकों को भूतेवा सरकार जिते नवीन बाबू करथिले स्कूल कॉलेज रास्ता घाट रंग मारिके परिवर्तन कर एई थरक निर्वाचन रे मध्ये आपनको सेठी टिकट मिली थांता बेगुनिया बोलगोड आपण पुन थरे विजयी हिके आसी थांते। नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू प्रेरणास पॉडकास्ट पुणी गोटे नुआ अध्याय और नुआ अध्याय सहित आम सहित आज जोड़ी ही जाइछंती जणे नुआ अतिथि बोली एथिपाई कहबी काहेकि ना आपणको परदा उपरे एवं मो परदा उपरे से नुआ ही पारंती किंतु तांका व्यक्तित्व खूब चर्चित। स्वागत जणाइबा को चाहेबी बेगुनिया तथा खोर्धार पूर्वतन विधायक बीजेडी दलर नेता श्री राजेंद्र साहू। नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपनको। जड़े एमती व्यक्तित्व जहाँ विषय दर्शक मैंने बहुत थर जानवा चेष्टा करिसेंती किंतु आपण सब बळे कैमरा ठारो दूरे की रुहंती किछि खास कारण तार रहिछि। मोर साधारण मोर सदाबले गोटे नजर करे गोटे दलर डिसिप्लिन दृष्टि दलर मु स्पोक्समैन नुहे आज्ञा मु सेइति जानिकी टीवी मीडिया को टिके अवॉइड करे मु तो स्पोक्समैन नु मु काहे की बेकार मते जहाँ पचारुचंती मु काहे से कथा को इनडिसिप्लिन वे रे काहे की कहबा को चाहिए तेणु मु कहेनी से विषय मते भलो लागेनी सेमती इनडिसिप्लिन कार्यक्रम करबा को भलो लागेनी। टीवी मीडिया जिते बळे जे पचारंदे मु ताऊ कहे नाही भाई मु कहि परिबे या कहि के अवॉइड करि जाय। एमिति अनेक कथा ता माने रहि जाउथबो जोटा कि अछपा बा मन तळे रहि जाउथबो जोटा बेले बेले आपण चाहंती आपणको निर्वाचन मंडल रो जनसाधारण को पर्यंत पहुंचेबा पई नाई गुड़ाई कथा अच्छी जो कथा आमे तो गोटे निर्वाचन मंडल स्तरीय नेता मु केबे निजु को राज्य स्तरीय नेता कि जिला स्तरीय नेता केबे अनुभव करिनी कि मु भाबेनी मते जो निर्वाचन मंडल दायित्व जेते बळे दियंती मु सेते बळे सेही निर्वाचन मंडल दायित्व सुचारू रूपे संपादन करिया पे चेष्टा करे। अजथरे इनडिसिप्लिन वे कार्य मते बिल्कुल भलो लागेनी। मु नवीन पटनायक को बहुत सम्मान करे आउ तांकर निर्देश रे कार्यक्रम करे। प्रकृत रे राजनेता मानकर छुआ बेଳ साधारण पिलाटी भली कटे ना किछि अलगा थाए से छुआ बेळ रे ना छुआ बेଳ कथा कहबी छुआ बेळ मु केबे भाबी नथिली जे राजनीति रे एमती आसी बोली कारण मोर इच्छा सदाळे थाए मु कॉलेज पर्यंत जेते बळे भी आसी कॉलेज रे पाठ पढला बेले अन्य को केमती कॉलेज रो प्रेसिडेंट हो मु चाहे किंतु निजे प्रेसिडेंट होबा को चाहेनी सेमती पिला बेଳ कथा को आउ जदि कॉलेज पूर्व अवस्था को जीवा तेबे पूर्व अवस्था रे मध्य मु भाबे जे एई मानको सांगठनिक क्षेत्र रे एमती सब सांग साथी हे कि सदाबळे रहू लोकंकर सुविधा असुविधा जाई कि बाहरी जाऊ आज तो दुनिया बहुत आगू को आसी जाइए से बाहागर पुआने आम सांगसाथी हो जीवरी समस्त परसापरसी करूँ
ସେଇ ଖଲି ଫଲି ସବୁ ଉଠାଉଠି କରିଦେବୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଭଳି ଆମର ଜୀବନଯାପନ କରେ। ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଖାଣିଆ ଜିନିଷ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ ଆଉ। କେବେ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବୋଲି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ସାହିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ସଦାବେଳେ ସବୁଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକଦମ ସଦାବେଳେ ରହେ। ଭଲରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ରହେ, ଖରାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ରହେ, ବାହାଘର ପୁଆଣି ମଲା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହୁଏ ଏଇଟା ପିଲାଟି ବେଳୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ଅନ୍ୟ ଦୁଆରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେବା, ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ମଲା ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ସେଠି କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ଅଛି କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ମଶାଣି ଯିବାର ଅଛି ମଶାଣି ଯାଏ, ଏବଂ ବାହାଘର ପୁଆଣିରେ ସେଠି ପରସିବାର ଅଛି ପରସିବୁ, ଖଲି ଫଲି ସହ ସବୁ ଉଠେଇବୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ଏଇ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସଟା ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ବି ଜାରି ରହିଥିଲା? ନା ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ରାଜନୀତିରେ ମୋତେ ମାନେ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିକି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏଇ କଥା ଦିନେ ଭାବିନଥିଲି। 1997 ମସିହାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାଉନସିଲର ଭାବରେ ମୋର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 15ରୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜିତେଇଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜିତିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଯେ ଇଏ ଆମକୁ ଠିକ୍ସେ ସେବା ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରୁହେ। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୀତିରେ ପଦୋନ୍ନତି କଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୁବ ବୟସରେ ମଶାଣିରେ ଶୋଉଥିଲେ? ସେ ସବୁ କଥା ଏମିତି ଯୁବ ବୟସର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କାଉନସିଲର ଥିଲି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେଲି ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ତ ବୁଲାବୁଲି ହୁଏ, ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହୁଏ। କେତେବେଳେ ସେଠି ଘରେ ମିଛ କଥା କହିକି ଯାଇକି ସେମିତି ମଶାଣିରେ କେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବୁ, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ମିଳିଥିବ ଶୋଇଥିବୁ, ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସମୟଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ସମୟ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏବେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ସମୟଟା ମୋର ଗୋଟେ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ କରେଇଲେ 1997 ମସିହାରେ ମୋତେ କାଉନସିଲର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ, ତା ପରଠୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଗତି କରୁଛି। କେବେ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିନାହିଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବି ନୁହଁ? ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରେ। କଲେଜରେ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, କିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବ, କିଏ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ହେବ, କିଏ ଆଥଲେଟିକ୍ ହେବ, ଏଇସବୁରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାହାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର କାର୍ଡ଼ ଦେବି, ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର ଦେଉଛି, ବ୍ୟାନର ଦରକାର ଦେବି, ଏସବୁ ନେଚର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲି। ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଆମର ଉତରିଛନ୍ତି, ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ହଉ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଏନ୍ କଲେଜ ହଉ, ନିରାକାରପୁର କଲେଜ ହଉ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ସେଥିରେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ଫଳରେ ତ ମୁଁ ନେତା ହେଲି, ଆଉ କେଉଁ ନେତା ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। କଲେଜ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲୁ, ଯେତିକି ସେବା କରିଥିଲୁ, ସେଇ ସେବାର ଫଳ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ରାଜନୀତିରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀକୁ ମିଶେଇକି ମୋତେ କାଉନସିଲର କଲେ, ମୋତେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଲେ, ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁଙ୍କୁ 2 ଥର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଲେ, ପୁଣି ମୋତେ 3 ଥର ବିଧାୟକ କଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା? ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେତିକି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଥିଲି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଆମକୁ ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅତି କମ୍ରେ 27 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୋତେ ରଖିଲେ। ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା? ତେଣୁ ଚାଲିଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ କଷା ଆପଣ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜିତୁ ମିତ୍ରଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ଜିତୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ଜିତୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିଛୁ, ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇଛୁ, ଜିତୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛୁ, ସବୁ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜିତୁ ମିତ୍ର ମୋ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ନୁହେଁ। ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ। ଜିତୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ କାମ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ କେବେ ଏଇଟା ନୁହଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ତଲିକା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର, ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ଥିଲା। ମୋତେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କରି ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦକ୍ଷତା, ରାଜନୈତିକ ଶୈଳୀ
ତାଙ୍କର ଶୈଳୀରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟିକା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଛାପ ରହିଛି ବୋଲି ତା ଭିତରେ? ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବାପାଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କେତେ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ମାନେ ଦେଖୁଛି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଜଷ୍ଟ ବାପା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କଠୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକଟଟି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆରୁ ମିଳିଥିଲା, ବିଧାୟକ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ କହିଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଏତେ ସମାଗମ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆବାସୀଙ୍କଠୁ ସେ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଜାଗା, ଏଠି ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନିଜ ପାଇଁ ଜିତିଥିଲେ ତ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସତ କଥା। ମୁଁ ତ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସଭ୍ୟ ଦଳରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେବେଠାରୁ ଆସିଛି 2000 ମସିହା ଠାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ସହିତ ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନ୍ୟବର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ 2019 ମସିହା ନିର୍ବାଚନଟାକୁ ବେଗୁନିଆରୁ ମୋତେ ଲଢ଼ିବାକୁ, ତେଣୁ କୌଣସି ମାନେ କଥା ନାହିଁ। ମୋର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ସେଦିନ କହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ आपका निर्देश मेरे भाग्य की बात है, मैं सर जरूर लड़ूंगा। ଏମିତି ବି କଥା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଭୁକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଟିକେ ଉଣା ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବେଗୁନିଆରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ଏବଂ ହୁଏତ ଆପଣ ସେଥରକ ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଲଢ଼ି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଜୟୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାଇଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି। ଏ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଆମେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା କରିଛେ, ତାର ରିୱାର୍ଡ଼ରେ 1997 ମସିହାରେ ମୋତେ ରାଜନୀତିରେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2003ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରାଇଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2009ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଧାୟକ କରାଇଲେ। ତାପରେ 2014ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ମୋତେ କରାଇଲେ। ଏସବୁ ଆମର ନିଜ ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଜନ୍ମ ମାଟିଟା, ଆ ପ୍ରତି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। କାରଣ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ, ସରକାର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, କରିଥାଉ। ଆହୁରି କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବେଗୁନିଆରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ସେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ, ଆମ ଦଳର ନେତା ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ସହିତ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମାନିକି ସେଠି ଯାଇକି ଲଢ଼ିବା, ଏଇସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇକି ଲଢ଼ିଲି। ଆଉ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେତେ ମାନେ ଯେବେ ମୁଁ ଟିକଟ ପାଇଲି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 16 ଦିନ ଥିଲା। 16 ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଟିକଟ ପାଇଲି ବେଗୁନିଆର 2019 ମସିହାରେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତମେ ଏକୁଟିଆ ଜିତିଲେ ହେବନି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମଧ୍ୟ ଜିତୁ ମିତ୍ର ଜିତିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଡ଼ିଏ କଲୋନୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ କରିଥିଲି 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ, ଯିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ମିଟିଂ କରେଇଥିଲି। ସେ ମିଟିଂରେ ସେତେବେଳେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଜିତୁ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ମିଟିଂଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତମେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ, ଜିତୁ ମିତ୍ରଙ୍କୁ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଆମେ ଜିତେଇବା, ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠିକି ବେଗୁନିଆ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବେଗୁନିଆରେ ଯେବେଠୁ ବାହାରିଲି, ସେଇଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା 13 ଦିନ। 13 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା। କେବଳ ଖାଲି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଟଚ୍ କରିବି, ସବୁ ଜାଗା ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଟଚ୍ କରିବି, କାରଣ 40ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ ହେଉଛି 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତ।
एपटे हूँ बोलगड़े हूँ 19टी पंचायत 40टी पंचायत केमिति बुलेबी तथापि लोकंकर बहुत सहयोग थिला बेगुनिया बोलगड़वासी बहुत सहयोग थिला सांगे सांगे मते बसई जीप धरी प्रत्येक दिन आम 40टी जाक पंचायत मेन रोड केवल कभर कलु से कभर भितर तापरे इलेक्शन प्रक्रिया शेष होगला आमर 13 दिन रे तापर परवर्ती समय गणति जिते आसला 20,400 ऊर्ध्व भोट्रे मुझे जीति मत यहाँ बहुत खुशी लगिला आभली खुशी लगी हृदय सहित कहूँ टीवी मीडिया आगे कौन समस्ते जो जी जिते भी पचार मो जीवन में जो राजनैतिक जन्म प्रथम जन्म जदि मोर खोर्धारे होता है द्वितीय जन्म हूँ मोर बेगुनिया बोलगड़ आ बेगुनिया बोलगड़ जनसाधारण को मोर मृत्यु पर्यंत केबे भूलिबी ना आपन को लगे जे जदि एई थरक निर्वाचन रे मध्ये आपन को सेइठु टिकट मिली थांता बेगुनिया बोलगड़रू आपन पुणी थरे विजयी हिके आसी थांते बोली मु भाबुची कारण सेठी मु जो 13 दिन ने जीतिली मोर संगठन किछि थिला बोली मु केबे कहबी ना किछि लोक चिन्ही थिले वास्तव कथा जेहेतु खोर्धाटा होची हेडक्वार्टर इठिकी समस्ते आसती कलेक्टर ऑफिस सब कलेक्टर ऑफिस सब आसती लोक मैंने चारिआडू बेगुनिया बोलगड़ू इठी किछि लोक मुख्य मुख्य लोक मोर चिन्हा परिचय थिले सत किंतु ओनली नवीन पट्टनायक सकाशे मु जीति सेठी शंख चिन्ह पाई आ बेगुनिया बोलगड़े नवीन पट्टनायक को विजु जनता दल को बहुत भल पाती लोक मैंने सेठी कौन सी मते सेठी विजु जनता दल को कौन सी दल सेठी हरई पारिबो नाही आपण देखंतु मु 13 दिन ने 20,400 ऊर्ध्व भोट्रे जीतिली एबे देखंतु ये जो 2024 इलेक्शन ने ओडिशार द्वितीय सर्वाधिक 48,000 भोट उपरे प्रदीप साहू महोदय सेठी विधायक हेले तेणु से नवीन पट्टनायक से सीटा नवीन पट्टनायक जहाँ को कैंडिडेट करेंगे सेठी से कैंडिडेट जीतिबो तेणु मोर गोटे विश्वास से जो निर्वाचन मु जीतिली नवीन पट्टनायक जीतिली आपण सेठी निर्वाचित होगी काम कला परे 2022 मसीह रे बेगुनिया बोलगड़ रे एक बन्या आसीथिला एवं मीडिया रे हमें देखिलु जे विधायक निजे जाइंकी पानी रे पहरिकी बन्या परिस्थिति देखुथिले परखुथिले प्रकृत रे एटा एक राजनैतिक पब्लिसिटी स्टंट बोली कहबू खाली गोटे लोकंकु देखैबा पाई बोली कहबू माने प्रकृत रे विधायक भाव रे आपण जाइथिले लोकंकु बुझिबा पाई ताको कथा जानिबा पाई किछि प्रिंट मीडिया रे बाहरी थिला राजेंद्र साहू ये गोटे देखाणिया भाव रे कार्यक्रम माने बन्या समय रे पहरिकी अट्री भितर को जाइथिले किछि प्रिंट मीडिया रे बाहरी थिला जेहेतु टीवी मीडिया रे आपण पचारुचंती मु निश्चित कहिबी आपण तो धन्यवाद देबी प्रश्नटा करिसंती कारण मो कथाटा को मु लोक मान पाखे क्लियर करने को चाहे अट्री हूँ ओडिशार एक संपत्ति एभली एक संपत्ति से संपत्ति को सरकार बंचई रखा निहाती दरकार कहीं ना सेठी गरम पानी जो बाहरुची तार जो इतिहास अच्छी हटकेश्वर जो इतिहास अच्छी अट्रीर जो इतिहास अच्छी सेठी जो महिला माने विवाहित महिला माने कर पिला जिला पिला हो नथिबो सेठी से माने गुआ खोजिकी पाइले गोटे विश्वास सहित गर्भधारण करती एवं पिला जन्म करती से जगहटी हूँ अट्री ही जगह जोठी उष्म पानी गरम पानी जोठी बाहरुची से जगह खोर्धारे मु विधायक थिला बेले मध्य से जगह प्रति मोर दुर्बलता थाए कारण सेठी सेतेबेले जेतेबेले मते पूर्व माने सेठिकार विधायक मते गेस्ट करके डाकती से उत्सव को सेठी मध्य कहे यहाँ गोटे हेल्थ टूरिज्म जगह हवा दरकार कहीं ना ये गरम पानी रे चर्म रोग भल हो जाउची गाधेले ज्वर भल हो जाउची सेइतिपाई अट्रीटा मोर भी मध्य गोटे दुर्बलता थाए तार तलपुटू भांगी जाइए तार बाउंड्री नथिला सेथिपाई मु देखिली जे जदि एई बन्या समय रे प्रकृत रे बन्या समय ता भितर केते पानी होउची जोठी गरम पानी कुंडटा अछि से बुड़ी के केते ऊपर को रहउची आ सेई समय रो अवस्थाटा कोन मो मन भीतर गोटे उंकी मारिथिला सेइतिपाई
ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ସହିତ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। କାରଣ ଏଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କୁଣ୍ଡଟା ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ନଜର କଲି, ସେଠୁ ପହଁରିକି ଗଲି। ପହଁରିକି ଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ କିନି ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଡ଼ ପାଉନି। ତାପରେ ଟିକେ ପହଁରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିଛି ବାଟ ପହଁରିଲି। ଆଉ ଯେତିକି ବାଟ ପହଁରିଲି ସେତିକି ବାଟ ମଧ୍ୟ ପହଁରିଲା ଆସିକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଥାଏ। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପହଁରିବା ଫଳରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଂସନ୍ କରିଥିଲେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ହୃଦୟର କଥା। ଇଏ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ମୁଁ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର କଷ୍ଟରେ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି ସାଂସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଦେଖାଣିଆ କେବେ ନୁହଁ। ଯିଏ ଦେଖାଣିଆ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେକ ଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କେବେ କିଛି ଭାବିନି। ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଏଇଟା ଗୁଜବ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବା ଯଦି ସତରେ ସତିକା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ କହି ବି ପାରନ୍ତି, ଯେ ନୂଆ ଆପଣ ବିଧାୟକ ହେଲାବେଳେ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମ ରାଉତ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଦାମ ବାବୁ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ବିବାଦ ହୁଏ ଯେ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ମତଭେଦ ହେବାର କିଛି ଖାସ୍ କାରଣ? ନାଇଁ, ହେଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତ ବାଦ ବିବାଦ ବୋଲି କିଛି ନୁହଁ। ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର କହିଲା ବେଳେ ସେ ଉତ୍ତରଟା ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆସେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଦାମ ରାଉତଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଉତ୍ତରଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗେ। ଯେଉଁଟା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଖାପ ଖାଏନି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରଟା, ସେଠି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଚାରି ଦିଏ, ନାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଚାଲେ। ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପତ୍ର କେଉଁଠି ମାନେ ହେଇଛି, କାମ କେଉଁଠି ହେଇନି, ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କାମ ହେଇଛି ବୋଲି? ଯଦି କାମ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ। ଏମିତି ଦିନେ କହୁକା କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି, ମୁଁ 5 ଜଣ MLAଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି MLAଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି। କହିଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଯାଇକି ଜାଗା ମାପିବି। ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠିକି MLA ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଆସିବା କାମ କେମିତି ହେଇଛି। ଏମିତି ହେଇକି ହୁଏ। ନହେଲେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ହୁଏ, ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁ, ଦୂର ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗେ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦଳର ଭିତରେ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁତା ଆସିବ? କିଏ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଧାୟକ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବିବାଦ ହେବାର କୌଣସି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବି ହୁଏନି। ଦଳ ଭିତରେ ଆମେ ଦଳ ହେଇକି ବସିଥିବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ସେମାନେ ବସିଥିବେ ବିଜେପି ତରଫରୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବେ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ, ଦଳ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। କେଉଁ କଥା ଠିକ୍, କେଉଁ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କେଉଁ କଥା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିବ, କେଉଁ କଥା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିବନି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଠି କୌଣସି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ମିଡ଼ିଆରେ,
संपर्क ठीक नहीं कि ना 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 सेमती नुह संपर्क ठीक नहीं नुहे आमे जेतबले 2009 रे जेतबले मु विधायक गेली स्वाधीन भाव रे ता पूर्वरु मध्य मो संगरे बहुत भल भाव रे विभूति भूषण बलवंत राय नन्ना बोली कहे से यथेष्ट कार्यक्रम करिसेंती माने मोर चेयरमैन समय सन्देह नहीं से बड़ भाई भली काम करती से दिन बड़ भाई थे आज बड़ भाई अच्छा तफातटा एति से अधिक समय दे पारुली मुझे जीति थी हारी जावा परे अधिक समय दे होनी बेले बेले टिके पार्टी प्रोग्राम हला बेले देखा साक्षात होउची नले सेमती कौनसी कथा नुह नाचुराली लोक मैंने जो भावना भितर को आसुचंती कार्यशैली भितर समस्त भितर किछि ना किछि संदेह आसुची ये संदेह करवाटा आदौ उचित नुहे कारण से मो बहुत किसी कार्य कर जोटा कि भूली हम ना के मो बड़ भाई जी से मो रोचंती बड़ भाई मो नन्ना सी जहाँ को नन्ना बोली कही सांगे बद कौन आसो कौन बद ना आम भितर कौन दिन पाटितुंड ही ना कौन दिन जुक्तितर ही ना कौन दिन रास्ता उपरे सी मत इाड़ू छाड़ू कह मुझे इाड़ू छाड़ू कह केबे ही ना सी जीति सी बर्तमान लोकों सेवार अच्छा मुझेतु हारी जाइए मोर टे भुवनेश्वर जावा कम माने आपण मैंने देखिए मोर 15 वर्ष भितर मुझे माने भुवनेश्वर रही ना मु खोर्धा हूँ मोर हेडक्वार्टर मु खोर्धार रुहे बेगुनिया थिला बेले मु भुवनेश्वर रहेनी मु खोर्धार रुहे तेणु खोर्धार प्राय रुहे भुवनेश्वर मोर जीवासा टे कम ना एमती मोर विभूति भूषण बलवंत राय सहित नन्ना सहित मोर कौन डिफरेन्स ना ये गोटे एमती लोक मैंने देखुं एत क्लोज होगी बुलूले कारण सी कार्य बुलूँ से विधायक हिसाब से लोक मान पाक जाऊँच सी कार्य बुलूँ मुझेतु मोर कार्यधारा टी कमी जाइए कारण क्षमतार थिले निश्चित बहुत कार्यक्रम अटेंड करने को पड़ो क्षमतार नथिला बेले किछि किछि कार्यक्रम को जीवाकू पड़ो सी कार्यक्रम जाऊँ मो कार्यक्रम जाऊँगी कौन प्रकार डिफरेन्स ना ये गोटे मोर व्यक्तिगत प्रश्न जे आप कहले जे मु आज पर्यंत केबे भी भुवनेश्वर रही ना किंतु जोटी नेता माने नवरंगपुर हो गला कि कोरापुट हो गला सेठू नेता माने जितिला परे आसी भुवनेश्वर रोचन जेतु क्वार्टर मिलुची बट गरीब लोकटी जी मूल लगिले खाद्य खाइब सी कौन ता नेता पाखक आसीपर भुवनेश्वर पैसा खर्च करके एटी क्वार्टर को जे सी तार अभियोग शुणेब बोली कौन तार कथा मनर कथा जदि परिप्रकाश करने चाहूँ से भुवनेश्वर आसवाक पड़ो जोटी जनप्रतिनिधि मैंने ठीक से काम करू नाहांती एक कथा अनेक नेता मैंने आपण मैंने पुरुखा नेता मैंने ऑलरेडी जानी नहीं विधायक है निश्चित भुवनेश्वर हूँ राज्यर हेडक्वार्टर इटी सेक्रेटेरिएट माने अच्छी इठी आमर प्रशासनिक क्षेत्र में प्रत्येक कार्यक्रम मध्य करने को पड़ो किछि किछि समय निश्चित दूर दूरांत जो मैंने अच्छा से तो क्वार्टर दि जाइए आसिक इठी रहिबे लोक मानकर कार्यक्रम करने को हेले निश्चित ऑफिस प्रत्येक डिपार्टमेंट को सहित संपर्क न रखिले लोक मानकर सेवा करहब नहीं निश्चित लोक मानक पाखरे जेहेतु लोक माने वोट देइचंती आपन को लागे नि जेठी संपर्क रखिबारे एते व्यस्त हो जाउछन जे निज निर्वाचन मंडली कथा भूली जाउछंती ना केबे हबनी छी निर्वाचन मंडली प्रत्येक दिन बाहागर पुआणी व्रतघर मला मूर्तिका एवं यज्ञ खेल कूद प्रत्येक दिन प्रत्येक विधायक माने बुलुचंती का बा जदि के बुलु नथिबो भुवनेश्वर जी बसुथिबो मु कहि परिबिनी किंतु जो दल रहतु ना कहीं समस्ते निर्वाचित हवा पूर्व गोटे अभ्यास थाए लोकों पाखे पहुँचिकी सेवा करने तेणु दूर दूरांतर हेले से नवरंगपुर हो कि कोरापुट हो से आसिक किछि दिन एटी रहंती आसेम्बली पीरियडटारे रहंती आसेम्बली पीरियड सरीगला एरिया को जाती लोकों ग्रीभांस करती लोकों कार्य करती कार्य समस्ते करती समस्ते जेतेबेले आपण स्वाधीन प्रार्थी भाव प्रथम थर पर विधायक होते सेतेबेले आपण निर्वाचन लड़ी लोक भल पाइबार समर्थन सहित आपण विजयी होते परवर्ती समय आप बीजेडी रे सामिल होते आ सामिल होला पर आपण मीडिया को कहते मु बीजेडी रो नेता मान को भल पाए बोली मु बीजेडी को आसी प्रकृत में से भल पाइबा परवर्ती समय मिली 100% मिली ये जो कथाटी कहल बीजेडी को भल पाए यहाँ बाहर कौटी कही नी यहाँ आसेम्बली भितर
ସେଇ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ମାନେ ଟପିକକୁ ନେଇକି ମାନେ କହିଥିଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଦିନ କହିଥିଲି ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକର ଯେଉଁ କରିୟର ରହିଛି, ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ତା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଲିବି, ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି କାଲିକୁ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେଟ୍ଟିଏ ପାଇ କୌଣସି ଦଳରୁ ରାଜନୀତିରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ତାହେଲେ ଲଢ଼ିପାରିବି? ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସେ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, 2000 ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଲୁ, ମିଶିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। 2009ରେ ଆମର ଟିକେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଟ୍ଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସିପିଏମ୍ ସହିତ ମିଶିକି ସିପିଏମ୍କୁ ମାନେ ଦେଲେ ଟିକେଟ୍। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢ଼ିଲାନି। ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ମୋ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ସିଟ୍ଟା ସିପିଏମ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ସେଠୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିଲି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ କେହି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବୋଧେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କାରଣ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀଟା ମଧ୍ୟ ସେୟା ଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ଭଲ ପାଇବା, ସହଯୋଗ ମିଳିଛି, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ। ନିକଟରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇକି, 10th ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଏକ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ୟାର କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ବାଇଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବା ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁକା ଆଉ ମିଡ଼ିଆକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2009ରେ ଜିତିଲି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କିଛି ନେତା ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତଥ୍ୟ କିଛି ଲୁଚେଇଛି। ସେ ତଥ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ଲୋନ୍ ଅଛି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିନି, ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଏସବୁ ଉପରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ। 2009ରେ କରିଥିଲେ, 2014ରେ କରିଥିଲେ। କେବଳ ବେଗୁନିଆ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ପୁଣି 2024ରେ କରିଥିଲେ। ସେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହିଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନର ଲୋକ କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ବତାବତି କରିକି କରିଛନ୍ତି। ତାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୋର ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେପି ହାଇସ୍କୁଲରୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯାଇକି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ +2 ପାସ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମାନେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କଲେଜରୁ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସିକି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ଯାଇକି, ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋର କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ନା ନ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ସରିଛି। ସେଥିରେ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ। ମାନେ 9ରେ ସେ ଇଏ ଖାରଜ ହେଲା, ସେ କେସ୍ ଖାରଜ ହେଲା, 14ରେ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ ହେଲା। ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ ଏଠି 24ରେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ କେବଳ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କେସ୍ ବାସ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଗୋଟେ, କେସ୍ ବାସ୍ ହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକଟ ଦେବେନି କି, ଏଇଥିପାଇଁ କେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେସ୍ଟା ନ କଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପିଲା ରହିବେନି, କାରଣ କେସ୍ଟା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଠି ତା ସିଟ୍ଟା ପଳେଇଯିବ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବା।
ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର କରିକି କେସ୍ ବାସ୍ କରିକି ନହେଲେ କେସ୍ ଅଯଥାରେ ସେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜେପି ହାଇସ୍କୁଲ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। କାରଣ ସେ ତ ନିଜେ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସେ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଲା ନା। କାହା କଥା ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପାରିନାହାନ୍ତି। ନା 1997 ମସିହା କାଉନସିଲରରେ ସେତେବେଳ ସମୟରେ ପାରିଲେ, ନା 2003ରେ ପାରିଲେ, ନା 2009ରେ ପାରିଲେ, ନା 14ରେ ପାରିଲେ, ନା 24ରେ ଏବେ ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେଇ କେସ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନେଗେଟିଭଲି ଭାବୁନି। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମନି ସୁଟ୍ କରିବି ସେମାନେ ଅପଦସ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ କେସ୍ ଆପଣ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ମାନନୀୟ ମକଦ୍ଦମା ପାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ଲୋକ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କାହା କଥା ଉପରେ ପ୍ରରୋଚନାରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଲୋକ ଉପରେ ମୁଁ ମାନେ କେସ୍ କରିଦେବି ମୋର ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ମାନହାନି କରିଦେବି, କାଳେ ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେ ଲୋକଟିର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକଟି କେସ୍ କରିଛି ସେ ଲୋକଟିର ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ନାହିଁ, ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କେସ୍ ବାସ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ଯେତିକି ଥର କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମରୁ 2009ରୁ କେସ୍ ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କେମିତି? 2014ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲି, ଟିକେ 2014ରେ କେସ୍ କଲେ, ପୁଣି 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ବି ପାଇଛି ନା। ଜଣେ ମୋ ବିଷୟରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କେସ୍କୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବି ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ MLA ସମୟର ଯେଉଁ ଚଳନି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କେମିତି ଠିକ୍ ସେ କରିବି, ମୋତେ ତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ନା। ତେଣୁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ବି କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିନି। କେସ୍ ବାସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି କେବେ ବି ଅସମ୍ମାନ କରିନି। ମୁଁ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି ବୋଲି କହୁଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହୁଛି। 1997 ମସିହାରୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ନିର୍ବାଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ପାଦ ଦେଲି। 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ଥିଲି, ନିର୍ବାଚିତରୁ ଓହରିଲି କାରଣ ମୁଁ ହାରିଲି। 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯିଏ କହିବ ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବି। ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, କେବେ କରିନାହିଁ, ମୋ ସମୟ ଭିତରେ କରିନାହିଁ। ମୋ ରାଜନୈତିକ ଲାଇଫରେ କିଏ 2 ନମ୍ବର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ 2 ନମ୍ବର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଡିସିପ୍ଲିନରେ, ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା ହେଇକି ଯାଉଛେ। ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ମୋର ଆମ ବାପା ଏକା ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଭାଇ ଏକା ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାରି ଭିତରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ କରେଇକି 27 ବର୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ରଖିଲେ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି କରିକି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ରଖିଥାନ୍ତି? ମୋତେ କଲେ, ମୋ ଘରେ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ କଲେ, ମୋତେ 27 ବର୍ଷ କାଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି ଜାଗାରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜାଗାରେ ମୋ ମିସେସ୍କୁ 2 ଥର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରେଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜନସାଧାରଣ? ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥରକ ଯେଉଁ ହାରିବାଟା ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋର ଗ୍ରହବେଳା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଏତିକି ଦିନ ଅଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଜିତୁଛି ସିଏ ସଦାବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର, କୋଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିଛି, ସିଏ ସଦାବେଳେ କେବଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିବ। କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିହୁଏ, କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ ସେବା କରିହୁଏନି। କ୍ଷମତାରେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲି 1997 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, ଛାତ୍ର ଜୀବନ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା, କଲେଜ ସମୟ, ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲି ବୋଲି ତ ଲୋକ 27 ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି କରିକି ରଖିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବେ ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି। ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ନିଜେ ବୁଲି ପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାରିଲି। ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଲେଟ୍ରେ ଟିକଟ ମିଳିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି।
ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିକୁ ନେଇ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା କ୍ଷୋଭ ଆମେ ସେଟା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ବର୍ଷ ହାରିଲା ପରେ ଏକ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଜରିଆରେ। ପଚାରିବିନି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି କହିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସଫେଇ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ। କେବଳ ଏତିକି ପଚାରିବି, ନିଜ ଲୋକଟିଏ କାହିଁକି ପିଠିରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁରୀ ପୁରେଇଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଆସିବନି। ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବ। ମୋର ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା ଆସିବ କେମିତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, କାହାର କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସମ୍ପର୍କଟା ଭାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପର୍କଟା ମାନେ ଭାଙ୍ଗେ, ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିକି କେହି ଭାଙ୍ଗନ୍ତିନି। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଇଏ କଳିଯୁଗଟା, ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର 5ଟି ଯାକ ଟର୍ମରେ 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭିତରେ A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା ଆସିଲା କେମିତି? ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ କାଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ଦେଇଦେବେ କି? ସେ ବି ସେମିତି ଅପୋଜିସନ୍ ବିଜେପି ବାଲା ସେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ବି କିଛି କଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଛ ପ୍ରଚାର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍କୁ ଏକାଥରକରେ ଭାଷଣବାଜି ମାରିକି କହିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ 4 ଜଣ 50,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକଦମ ଚେକ୍ ଦେବୁ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ଙ୍କୁ, 3,500 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଦେବୁ, 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣାରେ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବୁ। ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି? ସେ 21ଟି କଥା ଦେଇଥିଲେ, 11ଟି କଥା ଏବେ ଯାଏଁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବର୍ଷଟେ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି ଯେ ଏଇ ଦଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ସବୁକିଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସେ 50,000 କଥା ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଥର ଚେକ୍ ଦେବେ 50,000 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ, ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, 5,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଥର ଦେବେ, 6 ମାସରେ ଥରେ 5,000 ଦେବେ, ଏବେ ପୁଣି 5,000 ଦେବେ। ସେ କଥାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଘର ଭିତରେ ଯଦି 5 ଜଣ ମହିଳା ଥିବେ, 5 ଜଣ ଏକା ଥରକରେ ପାଇବେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ତା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ବୋଲି? ନା, ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିକି ସାଂଗଠନିକ ତ୍ରୁଟି ନୁହଁ, ସାଂଗଠନିକ ନେଚର ବି ସେଇଟା କୁହାଯାଏନି। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛରେ ଭୂତେଇକି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ ଲୋକ, କଥାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକ 50,000 ପାଇବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ 5,000 10,000 ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ଦେଲେଣି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କଥାଟାକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ 3,500 ଲେଖେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ 80 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜିତି ସାରିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ। ଆରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ କଥା କହିକି, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି, ମିଛ କଥା କହିକି ଭୋଟଟି ନେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ମିଛ କଥା କହିକି ଭୋଟ ଆଣନ୍ତିନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ନହେଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ଲୋକ ବୁଝିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏତେ କିଛି ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ସେମିତି କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଭୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି? ଶାସକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଛି। ଶାସକ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ବି ହେଇଛି। ତାମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଇଏ ରଙ୍ଗମରା ସରକାର ବୋଲି? 100% ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଛୁ ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ କର୍ମଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଲେବର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ହେଇଥିଲା, ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ କେବଳ କଲର କରୁଛନ୍ତି, କଲର କରିକି ଯାଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେଣି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। କହିଲେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଷକ ଭିତର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଗଲା ବର୍ଷ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆମର ଇଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ମୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଲେ। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ମାନେ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସେଠି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ବେରୁ ଥାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଜୟଦେବରେ ସେମିତି ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଏସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ଖାଲି ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେ ଆଗରୁ କାହିଁ କଥା ହଉନଥିଲେ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଆର ଟିମ୍ ପ୍ରପରଲି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଗରୁ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ। ନାଇଁ, ସେମିତି ସେ ଟାଇପ୍ର ନ ହେଇପାରେ, କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଥିଲେ କି? ଲୋକଙ୍କର ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲୋକ ସ୍କିମ୍ ତିଆରି କରିକି ଯୋଜନା କରିକି ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ କଥା ଆସୁଛି, ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ କଳା ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଏ କଥାକୁ ସବୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କୌଣସି ନା ଏ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆର ଟିକେ ଆସିଲା ମାନେ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ କାହାର ତାଳମେଳ ନାହିଁ। କିଏ ସକାଳେ କଥା କହିଲେଣି ଉପରବେଳାକୁ କ୍ୟାନସଲ କଲେଣି, ସକାଳେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ଉପରବେଳାକୁ ସେ ଡିସିସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏମଏଲଏ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ କାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଥରକ ଇଲେକ୍ସନ ଉପରକୁ ଆସେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଅନେକ ଜଣ ପଚାରିଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇଥରକ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥରକ ବିଜୟୀ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଅପୋଜିସନରେ ଥିବା ବିଜେପିରୁ ଠିଆ ହେଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମିତି ଘଟଣା ଥିଲା ବା କେସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇକି ଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଏକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷ କରିସାରିଥିଲେ, କେବେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଜେଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୁଳା ପୁଳା ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିକି ଆସିବେ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କେତେ ବାଧିଥିଲା ସେ କଥାଟା, ଆଉ କେତେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା? ନାଇଁ, ବାଧିବା ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ହାରିବି ବୋଲି। ମୋର ତ ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୁଁ ଜିତିବି ବୋଲି। ଏ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି ଏଇଟା ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି? ନାଇଁ, ଟିକେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଟିକେ ଭୁଲ ଥିଲା, କାରଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମିଳିଲା।
ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଲା, ସେଠି କିଏ କେତେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଥିଲେ, କିଏ କେତେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଏ କଥାକୁ ଲୋକ ନ ନେଇ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ହାରିଲେ। ଆମେ ଏଟାକୁ ଏଇଆ ବି କହିପାରିବା କି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ଭାରି ଇଜିଲି ନେଇଯାଉ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଜିତିବା ପରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଜିତୁଛେ, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଇ ପଲିସିରେ ଆମେ ଜିତୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଲିସି ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିଗଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏମିତି ଆମେ ହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହାରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନ ଟିକଟ ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଖୁସିର ଲୁହ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ହାରିକି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା? ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କହିବି, ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୋତେ ଟିକଟଟି ମିଳିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକଟଟି ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ଏତେ ଡେରି କାହିଁ ହେଉଛି, ଟିକଟ କାହିଁ ମିଳୁନି। ଆରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକଟ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କାନ୍ଦିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା କଥା, ମାନେ ଆଶା ଅଛି ଆଶା ନାହିଁ, ଏଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକଟ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଇଏ କରିଥିଲେ। ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲା। ରାଜନୀତିରେ କିଏ ତ ଗୋଟେ ଜିତିବ, କିଏ ତ ଗୋଟେ ହାରିବ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉନା କାହିଁକି, କିଏ ଗୋଟେ ଜିତିବ, କିଏ ଗୋଟେ ହାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଅରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେବା କରିବାନି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିତୁଥିଲେ ଆଉ ତ ପୁଣି କିଏ ହାରୁଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେ 27 ବର୍ଷ କାଳ ଥିଲେ, ଆମେ ହାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ବୋଧେ ଲୋକ, ଏଇ ସମୟଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଆହୁରି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଅଛି ମୋତେ। କେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ରହିଲେ, କେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର, କେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରର, କିଏ ଅସୁବିଧାର ସାଥୀ, କିଏ ଠିକ୍ ସେ ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ରହିପାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ତ ଦେଖିବା ନା। 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା, 27 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାରିଲି, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଚିହ୍ନିବି ନା ନାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏଇନା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କାରଣ ଜାଣିଛେ କଳିଯୁଗଟା, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ପୁଣି ଏଟା ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ସେ ମାନବିକତାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିତନ୍ତି, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କଠୁ ଯେ ଆପଣ ଜିତିଲା ପରେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସାମ୍ନା ଲୋକଟି ହାରିଛି, ଆମେ ଟାଉନ ଭିତରେ କୌଣସି ରାଲି କରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ହୋହା କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟି ତାର ସମ୍ମାନ ରଖିଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୋର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲର ହେଇଥିଲି ବି, ଯେତେ ଥର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ଆମେ ଜିତିଛୁ। ଆମର କୌଣସି ଟାଉନ ଭିତରେ କ'ଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ଜିତିବା ପ୍ରସେସନ ହେଇନାହିଁ। କାରଣ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ହାରିଛି, ସେ ଲୋକଟିର ମନ ଭିତରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏଇ ଭାବନାରେ ମୁଁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନରେ ଯିବିନି କି କରିବିନି, ଏହା କହିକି ବନ୍ଦ କରେ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଜିତି ଯାଇଛେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଆହୁରି କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେବା, ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଏକା କରେନି। ଜିତିବା ସେଲିବ୍ରେସନଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ କରେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଗତ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ଡରର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏଇଟା ସତ? କେବେ ନୁହଁ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଡରର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ 2012 ମସିହା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ତାଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼େଇଲେ। କାରଣ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ।
ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭୟରେ ସିଏ ଭୟ ଦେଖେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଏ ତ କେବେ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ତ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି। ଏମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ିଛି, ବେଗୁନିଆର ହଉ, ବୋଲଗଡ଼ର ହଉ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତର ହଉ, ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିକି ଆସିଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୁଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, ନା, ଭୁଲ ବିଜେଡି କଥା। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାରିଛି। ନା ନା ନା, ଭୁଲ କଥା। ଯିଏ କହୁଥିବେ ଯେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ହାରିଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। କାରଣ ଭୁଲ ହେଲା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଜିତିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଓ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍, ଯେତେବେଳେ ହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହବ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ୍ରେ ଖେଳିବା ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ଖେଳିବାର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କି? ନା, ସେମିତି ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏଥରକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଲୋକ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଛନ୍ତି। କାରଣ 5ଟା ଟର୍ମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ। ବିଜେପି ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କଲା, ସେଥିରେ ଲୋକ କିଛି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲେ। ତାରି ବଳରେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଲେ। ଆଉ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୁଲ କ'ଣ କଲେ? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଥିଲା, ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଥିଲା, ହରିଶଙ୍କର ଏମିତି ଥିଲା, କଟକରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା କହୁଛି, ବରୁଣେଇ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ବରୁଣେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି 18 ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତା, ମଝିରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ସେଠି ପାର୍କଟିଏ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ପାର୍କ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ନା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଥିଲା, ନା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା, ନା ପାର୍କ ଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା ହେଇଛି, ସବୁ ମାନେ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଲାଇଟ୍ ଅଲଗା ସମୟରେ 40 ପାୱାର ବଲ୍ବ ଜଳୁଥିଲା। ଏବେ ଯେତେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବିଜେପି ସରକାର କରିଛି ବୋଲି? ସବୁଯାକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଟିକିନିକ୍ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାମ ଠିକସେ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ବବି ଦାସ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ନା ଜଣେ ଭଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ନେତା, କେବେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ମିଶିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବୁଲିଛନ୍ତି, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ହାରଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ସମସ୍ତେ ହାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସରକାର ଯେତେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସତର୍କ କରାଇବା ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ହୁଏନି ଏତେ ଦିନ ଧରି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳ ବୋଲି କାନ ଶୁଣି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ସେଠି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କଥା ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯାଏ? ନା, କଷ୍ଟ କେବେ ନୁହଁ। ସେବା କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ
ନିଜେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହୁଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କ୍ଷମତାରେ ନଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସେବା କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ସରକାର ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆମେ ଅନେଇଛୁ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚେଇବୁ, ସତର୍କ କରିବୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷେ ବିଜେପିକୁ ବିତି ଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିର 5T ଭଳି ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦ। ନାଇଁ, ବିଜେପି ବାଲା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସେ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଆଗ ନିଜେ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରିବେ ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସ୍ମିତା ଅସ୍ମିତା ଧରିକି ମିଛ କହିକି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ମିଛ କଥା କହିକି ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ନାରୀ ଧର୍ଷଣ, ମାନେ ଗଣଧର୍ଷଣ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ, ନୀତି ନିୟମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଦିନ ଦିହିପରେ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଦିନ ତଳେ ମାନେ ବାଇପାସ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣକୁ ମାରିଦେଇକି କିଏ ପକେଇଥିଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କେବେ ଅଘଟନ ହେଇନି, 3 ଜଣ ଲୋକ ମଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଯୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିବେ କେବଳ ଖାଲି ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲେ ନିଜ ନିଜ ମୁହଁରେ ଡିଣ୍ଡିମ ମାରିବେ, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି କହିପାରିବାନି। ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜଣେଇବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାପିଡ ଫାୟାର ସମୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାଁ କହିବି ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବଖାଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ, ବବି ଦାସ, ଭଲ ସଂଗଠକ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଭଲ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇବା ଲୋକ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଚତୁର ଲୋକ, ଜିତୁ ମିତ୍ର, ଭଲ ଲୋକ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଭଲ ଲୋକ, ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସାଧା ସିଧା ଲୋକ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତିକୁ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭିଜନ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହିସାବରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପାଇଛନ୍ତି? ରାଜନୀତିରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଇକି ଆସିଲେ କେହି ପାଇବା ଆଶାରେ କରିନଥାନ୍ତି, ତ୍ୟାଗରେ ଆଶାରେ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜ ପ୍ରତି କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିହେବ, ସେଇ ଜିନିଷ କେବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଅଞ୍ଚଳ ସେବାରେ, ରାଜ୍ୟର ସେବାରେ, ଦେଶର ସେବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ପ୍ରଫେସନଟା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଫେସନଟା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତିରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କହିପାରିବିନି। ଆମେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆସିଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚୁଛେ, ସେବା କରୁଛେ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଲୋକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅନେକ ସମୟ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ଏତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ଆମର ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନେତାଟିଏ ଆସିଥାଏ ତାର ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆସିଥାଏ। ଆଜିର এই ପଡକାଷ୍ଟକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋର 3 ଥର MLA ହେଲି। 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କୌଣସି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 to 1 ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଏମିତି କରିନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଯେତେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ରହିବା ସେତେ ଠିକ୍। କାରଣ ଦଳକୁ ଆସିଲେ ଦଳର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୋର କହିବାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ
जे मु जो समय कहवाक चाहूली से समय आपण मोर गोटे इंटरव्यूटे नहीं निश्चित आपण मानक समस्त को धन्यवाद दूची बहुत भल लगिला यही भाव में मु आपण सांगे मोर कथाटी को आपण मान टीवी मीडिया माध्यम रे आपण माने मोर लोक मान पाखु पहुँचाऊँच जनसाधारण माने देखिबे कारण मोर प्रकृत कथा गुड़िक आपण लोक पाखे नहीं पहुँचाऊँच से आपण को समस्त को धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपन को आमको समय देथिबारु आम सहित मन खोली कथा हेतिबारु आज ये अध्याय को आम ये सारुचु प्रेरणास पॉडकास्ट पुणी गोटे नुआ एपिसोड आपन सहित पुणी देखा और जड़े जनाशुना और चर्चित व्यक्तित्व सहित से पर्यंत थैंक यू सो मच गुड बाय एंड जय जगन्नाथ।